अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना तुसीं सारे ठीक ठाक होदे। अपना नवां ते वधिया जिहा व्लॉग शुरू करने आ। सुबह सुबह दा टाइम जे ते टाइम जेह्ड़ा वे 9 हो गए ने ते दिन के तुहानूं पता है जेह्ड़े पैह्ला व्लॉग वेंदे ने उन्हां नूं ते पता है कि मैं सुबह सुबह जदों मैनूं छुट्टी हुंदी मैं डेरे जाना वां ते अज्ज उस टाइम दा व्लॉग कोई नहीं सी बनाया ते हून जेह्ड़ा ना छाप छाप रोटी शोटी खा के छाप छाप साढ़े तो पहलां आ के पानी डाह छड्डदे ने मज्झां नूं ते ओह् डांदे होने ने ते असीं भी रोटी शोटी खा के ते मैं भी डेरे अल्ल टुर पिया ते वेह्ने आ चल के किन्ना कुछ कोई कम्म मुक्केआ ते किन्ना कुछ कोई मुक्कण आह्ला ऐ ओह् चल के मुकाने आ ते फिर पट्ठे लैन जाने दी त्यारी करने आ। डैग है पानी के नहीं? हैं एक ही रह गई, बाकी काम मुक ही गया। पट्ठे ले होने ने ये अज मैं कोट पा ही लिया ते डरन लग गई ने कि जी मज्झां ने ते चेक करो मजनू ते घोड़ी भी पट्ठे पे खांदे ने। एह् ना पी रहा मजनू ने, घोड़ी पी रहा, बेली आह्ले भी वेखो हैं नहीं। इधर चेक करो बेली आह्ले भी धुप्प सेक रहे ने क्योंकि सर्दियां ने ना धुप्प शुप ते सेकनी है तादी दिहाड़े लंघने ने जे धुप्प ना सेको ते ठंड ही ठंड। ते उधर चेक करो असां अपना स्टाला बीजेआ सी ओह्दे च भी पानी सुक गया। हून कोई 2-3 दिहाड़ियां नूं ओह् भी नज़र आउन लग जाएगा। इधर अपनी कणक होई है अड़ी अड़ी तुहानूं नज़र आउंदी होनी है थोड़ी थोड़ी एड्डी एड्डी हो पई है ते बेली आह्ले वेखो धुप्प सेकदे ने ते हून ओह् खलोती है रेड़ी ते जेह्ड़ा कोई माड़ा मोटा कम्म रैंदा ओह् मकाने आ ते रेड़ी च कट्टा जोड़ने आ ते फिर पट्ठे लैन चलने आ। तो भाई हून असीं चलने आ स्कूटर ते अहमद साहब कट्टा लै आंदे ने ते हून चलने आ पट्ठियां च। भाई पट्ठियां च पड़ाया ते चेक करो स्टाला अपना माशाल्लाह चंगा है ते इन्ना बड़ा थां वड्ढ छड़ेआ ते ओह् ला थां कोई छाप साहब ने आके ढेरियां लाइयां ने 3 हून बाकी असें वड्ढना छाप साहब कोलों नहीं मुकदा कम्म। राती बाहर निकलदा पट्ठियां दे विच पट्ठे खांदा ही नाले खुड्डां कड्ढदा ते ओह खुद कड्ढी किते वाला ओह सामने ओह मिट्टी कड्ढी ओदे विच ही वादा दिहाड़ी जब धुप्प निकलदी है ना ओह खुड च वड़ के छुप जांदा सौं जांदा। केड़ी हैं ओह ते किती कारीगर पूरा भाई कट्टा भी आ गया तो इधर चेक करो हाँ पट्ठे किन्ने कई वड्डे ने ते वो किन्नियां ढेरियां वड्डनियां ने उस हिसाब ते फिर कक्ख नहीं होने। भाई अहमद साहब होरी पे जाते ने कितने ते असी हुण इत्थे बहने उत्थे पराली लगी है ते ओह जेह्ड़ी ना ओह दूजा फेड़ा होंदे ने फिर धाड़ के ते फिर चलने बह गए मंजी भी तुहानूं लभ गई है किस्मत
ਲੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਜੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਛੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੂੰਗੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ। ਲੋ ਭਾਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੜਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਪੜਾਈਏ ਡੇਰੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲਾ ਖੜੇ ਹਨ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਟੈਬ ਬੋੜੀ ਪੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਝਟਕ ਬੇਵਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਾਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਨਾਲ ਤੈ ਬੜੀ ਛੁੜੀਆਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਾਚਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸ਼ਰਾਲੀ ਕੁਤਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੁਤਰਾਨੇ ਆ ਚਾਸਾ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਲੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਿਬੂਰਾਂ ਫੇਰ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੀ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਤਦ ਵਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਹੜੀਏ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾਂ ਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮਜਨੂ ਤੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ ਛਾੜਾ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਤੈਬ ਬੋੜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੇ ਕੁਤਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਧੂੜ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਵਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸ਼ਰਾਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜ ਲੰਘ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛਾੜਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਰਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਬ ਬੋੜੀ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਛਾੜਾ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਠੀਕ
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਬਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਬਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਲੈਣ, ਬਨੀਆਂ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਤਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿ ਝੱਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋੜੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਢੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੁਤਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਝੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਾਠੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈ ਬੁੜੀ ਧਾਰਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੁੱਤਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਤਰ ਖੜੀ ਹੈ। 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਦੁੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਡਾਣਾ। ਸ਼ਾਹਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਡਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬਰੇ ਨਾਲ ਡਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਡਰਮੀਆਂ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾਬਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਬਈ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਛੰਡੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੇ ਡਾਹਨੇ ਆ, ਮੱਝ ਨੇ ਮੁਕਾ ਖੜਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁੱਦਨੇ ਆ ਡਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਰਨੇਰਾ ਪੈ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਖੜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਹਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕੰਮ ਹੋ ਚਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਖੋਪੜਾ 400 ਦਾ ਪਾ ਪਿਛਾਂ ਰਵੋ ਡਰੇ ਦੀ ਜੇ। ਅਵੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੇਨੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੋਪੜਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਵੇਖੋ ਲੱਡੂ ਵਾਮ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸਦੀ ਏ। ਕਿਆ ਕਿਆਸ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਮੱਝ। ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲਈ ਦੀ। ਚੱਲਾ ਪਈ ਖਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਐਸ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਇਆ ਵੇ। ਲੱਡੂ ਆਪੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਠੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਵੇ ਬਈ, ਜੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਦਾ ਤੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੜੀਏ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ, ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।